అందరిలాగే నేను ఫస్ట్ టైం సత్య అని ఒక సినిమా చూసినప్పుడు రాజ్ కమల్ బ్యానర్ పేరు చూసానండి. చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత. అది ఎప్పుడు చూసినా నాకు సత్య ఒక ఇన్స్పైరింగ్ ఫిల్మ్ నాకు ఎప్పుడు. దాని తర్వాత ఎలాగైనా నీకు కలవాలి అని చాలా ట్రై చేశాను. నాకు ఎక్కడ దొరకలే, అంటే ఎంత ట్రై చేసినా నా వల్ల కాల. అశోక వృక్షం, మామిడి చెట్టు ఉంటాయండి. ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్పది అంటే అశోక వృక్షం చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతుందండి. అది ఎవ్వడికి పనికిరాదండి. చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది. అది ఒక నీడ ఉండదు, ఏది పనికిరాదు. కానీ మామిడి చెట్టు ఎదిగిన కొద్దీ చాలా గుంబనంగా అందరికీ పనికొచ్చేలాగా నీడనిస్తుంది. కాయ, ఆకు, కాండం అన్నీ పనికొస్తాయి. ఆయన అలాంటి వారు. ఆ చెట్టు నీడలో సేద తిరగడానికి కొంచెం టైం ఇచ్చిన మా అందరికీ ఆయనకి చేతులు దండం పెట్టినాను. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇంకొక ఇది చెప్పాలి నేను, అంటే రైటర్గా చెప్పట్లేదు, నిజంగా ఫీల్ అయ్యి చెప్తున్నా. ఆయన ఒక లైబ్రరీ అయితే లోపలికి వచ్చి, ఆ లైబ్రరీ లోపలికి వచ్చి ఒక చిన్న పుస్తకం చదవడం, ఒక చిన్న కథ కానీ కథానికి కానీ చదవడానికి ఇచ్చిన అవకాశం లాంటిది అనుకుంటున్నాను ఇది. ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ రాజేష్ని అంతకుముందు ఒకసారి కలిసాను. రామజోగయ్య శాస్త్రి, అంటే మేమిద్దరం బావ అనుకుంటూ. ఆయన తెలుగులో చాలా ఫేమస్ లిరిసిస్ట్ ఆయన. సో తనతో పాటు ఒకసారి రాజేష్ని కలవడానికి వెళ్ళాను. అప్పుడు ఊరికి నేను సరదాగా మాట్లాడడానికి వెళ్ళామంతే. దాని తర్వాత ఒకరోజు ఫోన్ చేసి, సార్ ఇలాగా ఒక సినిమా చేస్తున్నాం సార్, అది తెలుగులో మీరు రాయాలి, కమల్ సార్ ఒప్పుకుంటే అని చెప్పి అక్కడి నుంచి నాకు రాజేష్తో పరిచయం. సో రాజేష్ తర్వాత వచ్చి నాకు కథ చెప్పాడు, మేము ఇద్దరం కలిసాం, మాట్లాడుకున్నాం. ఆ తర్వాత నాకు సుగా సార్ పరిచయం. దాన్ని బట్టి తెలుగు సినిమా ఎలా ఉండాలో, తెలుగుకి తమిళ్ ట్రాన్స్లేషన్ అవ్వకూడదు, తమిళ్కి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అవ్వకూడదు. ఇది డబ్ ఫిల్మ్ కాదండి, స్ట్రైట్ ఫిల్మ్. సో తెలుగు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇది తెలుగు సినిమానే అనిపించాలి. దానికి ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నాకు రాజేష్ కానీ సుగా సార్ కానీ కమల్ సార్ కానీ చెప్పారు. ఆయన నాకు పరిచయం. అంతకుముందే నాకు భగీరథ అని ఒక సినిమాలో పరిచయం అండి. బొమ్మరిల నుంచి దగ్గరయ్యాం. అంటే నాకు ఒక చిన్న పేరు ఉందండి. ఎక్కడన్నా ఒక సారీ సార్, విలన్ క్యారెక్టర్ రాయాలంటే నేను ఎవరికి రాసినా ఆయనకి రాసినట్టే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పడం మొదలు పెడితే ఆయనలోనే చెప్పడం మొదలు పెడతా. ఆయన ఎక్కడ విరుస్తారు, ఎక్కడ కామా పెడతారు, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు అంతా నాకు తెలుసు. ఆయన ఎప్పటికప్పుడు మార్చేస్తుంటే చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు మార్చేస్తున్నారు ఈ మధ్య మాడ్యులేషన్ ఆయన. అలాగే త్రిష గారితో ఫస్ట్ టైం అండి నేను చేయడం. అండ్ సాను గారు, నేను మొన్న డబ్బింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూసాను, అద్భుతం అండి. ఈ సినిమాలో కమల్ సార్ పక్కన ఆ పోస్టర్ ఒకటి చూసాను నేను ముందు, నాకు రాజేష్ పంపించిన దాంట్లో. స్క్రీన్ ప్లే ఆయన పేరుండి, పక్కన మాటలు అబ్బూర్ రవి ఉంది. ఇది ఫోటో తీసుకుని నా లైబ్రరీలో పెట్టుకుంటాను, నేను నా ఆఫీస్లో పెట్టుకుంటాను. ఇది చాలండి నాకు. నేను రీచ్ అయ్యాను, ఓకే, ఆయన దాకా వెళ్ళగలిగా, ఆయన మెప్పు పొందగలిగాను ఒక ఫీలింగ్ నాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. బేసిక్గా ఇంత ధైర్యాన్ని నాకు ఇచ్చిన ఆయనకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా అందరూ. అండ్ ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం అండి కమల్ సార్ చెప్పారని చెప్పి నాకు రాజేష్ చెప్పాడు. అందుకని సేతు సార్ క్యారెక్టర్కి తెలుగు డబ్బింగ్ నేను చెప్పాను. ఇప్పటిదాకా డబ్బింగ్ చెప్పాలి, ఫస్ట్ టైం ఆయన క్యారెక్టర్కి మొత్తం డబ్బింగ్ నేను చెప్పాను. నరకం ఉండే, అంటే నాకు ఎంత భయం వేసిందంటే, ఆర్టిస్ట్ అంటే అయ్యో బాబోయ్, బ్రీత్ కంట్రోల్ చేసి ఆయన క్లైమాక్స్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నా వల్ల కాక హాఫ్ డే తీసుకున్నాను. ఒక సీన్కి హాఫ్ డే నా వల్ల కాలే. అంటే ఈయన డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు చూసా, అలవగ్గా చెప్పేస్తున్నారు కమల్ సార్. ఇలా కాదు సార్, ఈ వర్డ్ ఇలా మారుద్దాం సార్ అంటే చెప్పేస్తున్నారు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసిన, అమ్మో చాలా కష్టం, ఇది మన ఏరియా కాదు, చాలా కష్టం అనిపించింది. బట్ నాకు తెలిసి రాజేష్ ఒప్పుకుంటాడు అనుకుంటే బాగానే వచ్చింది అనుకుంటా. అండ్ గౌతమ్ మేడం, నేను మొన్న అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలిశానండి. నిజంగా ఒక అక్కయ్యని కలిసినట్టు అనుకోండి. అంటే అంత ప్రేమ, అంటే అందరం కలిసి ఒకసారి లంచ్కి తీసుకెళ్ళారు ఆవిడ, అందరం కలిసి వెళ్ళాం. చాలా ఆనందం వేసింది. అంటే ఎక్కడ వాళ్ళమో తెలియదు, అందరం కలిసి ఒక చోట కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే ఎంత ఆనందం వేసిందో. అందరం కలిసి అందరి దగ్గరికి, అందరు ఎవరికి ఏం కావాలి ఏంటి అని మొత్తం అందరినీ చూసి ఆవిడ అందరికీ ఆర్డర్ చేసి, అంతా బాగుందా బాగోలేదా ఏంటి అని చెప్పి, బాగోలేదంటే ఇంకొక ఆర్డర్ చేసి చాలా ఆనందం వేసింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ టైం, అంటే ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చెప్పలేదని ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా, ఫ్యామిలీతో చేసిన ఫీలింగ్ ఈ సినిమాకి వచ్చింది. నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించిందండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ யூ. த்ரிஷாவும் அப்படி தான் சொன்னாங்க, ஆனால் இங்கிலீஷில் பேசினாங்க.
எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷை இது ஒன்று தான். முதல்ல நான் திரு கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். பாபநாசம் திரைப்படம் முடிந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு இந்த தூங்காவனம் படம் துவக்க இருக்கிற விஷயத்தை சொல்லி என்னை வசனம் எழுத சொன்னாங்க. சத்தியமாக நான் சந்தோஷப்படலை, பயந்தேன். ஏன்னா நான் மதிக்கிற தமிழ் திரையுலகின் மிகச்சிறந்த வசனகர்த்தாவாகிய திரு கமல்ஹாசன் அவருடைய திரைப்படத்திற்கு என்ன வசனம் எழுத சொல்கிறாரு. அது எனக்கு பயத்தை கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன நடத்துகிற விதம், கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலமாக அவர் கூடவே நான் இருக்கேன். அதற்கு முன்னாடி அவரோட நான் பணி புரிந்திருக்கிறேன், அது வேற. அவருடைய வயது, அவருடைய அறிவு, அவருடைய அனுபவம், இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது என்னை அவர் இப்படி தான் பார்க்கணும். ஆனால் என் தோள் மேலே கை போட்டு என்னை தன் உற்ற தோழனாக நடத்துகிறார். இது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். நான் மிகையாகவோ உணர்ச்சி வசப்பட்டோ இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லவில்லை. காலம் சென்ற என் வாத்தியார் திரு பாலு மகேந்திரா அவர்களுடைய கரம் என் தோளில் படும்போது நான் என்ன உணர்கிறேனோ அதை திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் கரம் என் தோளில் படும்போது நான் உணர்கிறேன். கமல்ஹாசன் என்று நான் பெயர் சொல்லி அவரை விழிக்கிறேன். இந்த மேடையில் பேசும்போது சாரெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் என் மனசில் அவரை பற்றின சித்திரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் அண்ணாச்சி கமல்ஹாசன் தான் எனக்கு இருக்குது. அதுக்கு காரணம் இருக்குது. சுயம்பலிங்க அண்ணாச்சி அவர் நடித்தார், அவர் கூட அந்த படத்தில் நான் இருந்தேன் வச்சேங்கிறது அது அல்ல. பாலு மகேந்திரா குடும்பத்தில் எங்கள் மூத்த சகோதரர் கமல்ஹாசன். அதனால் அவர் எங்களுக்கு அண்ணாச்சி. நான் மட்டுமல்ல, எங்கள் பாலு மகேந்திரா குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எனது நண்பர்கள், சகோதரர்கள் பாலா, வெற்றிமாறன், சீனு ராமசாமி, இவங்க எல்லாருமே நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது அவரை பற்றின குறிப்பு வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் அண்ணாச்சின்னு தான் சொல்லுவோம். அது உண்மை. அப்புறம் இந்த தூங்காவனம் திரைப்படம் ஒரு கிரைம் த்ரில்லர். அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்தபோது. ஆனால் அந்த படத்தினுடைய படமாக்கத்தின் போது அத்தனை மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் எல்லோருமே இருந்தோம். அதற்கு காரணமும் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள்தான். ராஜேஷம் செல்வா என்கிற ஒரு அற்புதமான திறமைசாலியை தமிழ் சினிமாவுக்கு தூங்காவனம் திரைப்படம் மூலம் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். அதற்காகவும் நாம் பிரத்யேகமாக அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். ராஜேஷம் செல்வானுடைய இயக்கம் ஃபில்மேக்கிங்கை பற்றி முற்றிலும் திரு கமல்ஹாசன் அவர்களிடம் பயின்றவர். அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாகவே தூங்காவனம் திரைப்படத்தை இயக்கும் பொறுப்பை திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் அவருக்கு வழங்கினார். அந்த நம்பிக்கையை சிறிதும் குலைக்காமல், இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்துகிற விதமாக திரு ராஜேஷின் செயல்பாடு தூங்காவனம் படத்தில் அமைந்தது. இதில் நடித்த நட்சத்திரங்கள் அனைவருமே அதை உணர்வார்கள். இந்த திரைப்படத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் இருக்கிறது. பிரகாஷ் ராஜ், சம்பத், கிஷோர், த்ரிஷா, ஆஷா சரத், சோமசுந்தரம், சந்தான பாரதி, யூஹி சேது, உமாரியாஸ், பெரிய பட்டாளம் இருக்கிறது. ஆனால் படத்தில் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களாகத்தான் நீங்கள் அவர்களை பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு சிறு கதாபாத்திரத்துக்கும் கூட மிகச் சரியான துவக்கமும் ஒரு முடிவும் இந்த தூங்காவனம் திரைக்கதையில் அமைந்திருக்கிறது. தூங்காவனம் திரைப்படத்தின் சிறப்பம்சம் இது என்று நான் கருதுகிறேன். அடுத்து இந்த படத்தின் ஒளிப்பதிவு சகோதரர் சானு, அவர் பேர் எப்போவுமே எனக்கு முழுசாக வாயில் நுழையாது. சானு, ஜோசப் என்னெல்லாமோ சொல்லுவேன். இப்போ கூட வெளியில் வேறு ஏதோ பேர் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர். இந்த படத்தில் அவருடைய பணி எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்ததுங்கிறத இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. படத்தில் பெரிய விஷுவல் ட்ரீட் உங்கள் எல்லாருக்குமே காத்திருக்கு. மிக முக்கியமான திரைப்படம். இந்த படத்தின் மூலம்
நிறைய உறவுகள் எங்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் கிடைத்ததற்கு காரணம் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள். திரு பிரகாஷ் ராஜோடு பணிபுரியும் போது, டப்பிங் போது, குரல் சேர்க்கையின் போது நான் ஒரு வார்த்தையை அவரை பார்த்து சொன்னேன். பிரகாஷ் ராஜ் மாதிரி ஒரு கிறுக்கனை நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படின்னேன். வேறு யாராக இருந்தால் கோவப்பட்டிருப்பாங்க, பிரகாஷ் ராஜ் வந்து கட்டி அணைச்சிக்கிட்டார் என்ன. ஏன்னா நான் சொன்னதுக்கு காரணம் அவருடைய அர்ப்பணிப்பு. எப்போ வருவாருன்னு தெரியாமல் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் வருத்தமும் கோபமுமே கூட இருந்தது. ஆனால் அவர் வந்து இறங்கி வேலை செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவரை போய் அணைச்சிக்கத்தான் தோணுச்சு. அப்படி ஒரு அற்புதமான கலைஞர் பிரகாஷ் ராஜ். சினிமாவை ரொம்ப சீரியஸாக தன்னோட வாழ்க்கையாகவே கருதுகிற சொற்ப நடிகர்களில் பிரகாஷ் ராஜும் ஒருவர். இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிற அனைவரும் யூகி சேதுவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அவரே சொல்லுவார், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவர். இந்த படத்தில் ஒரு வலுவான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு. த்ரிஷா இதுவரை நடித்த படங்கள் 50 படங்கள் நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 50 தான் இல்லையா, 50 தானே, 50ல் வந்து இதுதான் 50வது திரைப்படம். த்ரிஷாவுடைய 50 திரைப்படங்களில் இது மிக முக்கியமான படம் அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கையில். இது நீங்கள் பார்க்கும்போது உணர்வீங்க. அப்புறம் ஜிப்ரானுடைய இசை, மிக சிறப்பான இசையமைப்பாளர் திரு ஜிப்ரான். ராம்ஜோகையா சாஸ்திரி தெலுங்கு திரையுலகின் மிக முக்கியமான பாடலாசிரியர் அவர் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்திருக்கிறார். அபூரி ரவிங்கிற நட்சத்திர எழுத்தாளர். தெலுங்கு திரையுலகில் அபூரி ரவி பேரை சொன்னால் நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது அதை பார்த்தோம், அவருக்கு இருக்கிற வரவேற்பை. அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான தெலுங்கு வசனங்களை எழுதியிருக்கிறதா தெலுங்கு தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க, நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த படத்தின் வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய திரு அண்ணாச்சி கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. அபூரி ரவி சொன்னார், அவர் திரைக்கதை கமல்ஹாசன், வசனம் அபூரி ரவிங்கிறத நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் மனசில் வச்சுருக்கேன், என்ன நினைக்கும். நன்றி. Okay, I will not dare to speak in Tamil. Nobody will understand. When you finish a film, you always wonder, what is the vision you had in the beginning and what you finished doing. This has been one of the films where, the artistic intention, the vision you had in the beginning, we came out having done exactly the same thing. Thank you, Rajesh, for being such a collaborator and a brother. It's like we had a lot of fun shooting this film. We played a lot of pranks, laughed so much. It's like the leaves on a banyan tree, moving around so much with the firm belief that there's a strong trunk in the middle. And thank you, Kamal sir, for being that trunk. Thank you everybody. இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் கோயிலுக்கு போனால் தெய்வத்தை கும்பிடுவோம். ஆனால் இந்த தொழிலில் வந்து எனக்கு தெய்வமாக இருக்கிறது சார் தான். உண்மையை சொல்கிறேன். என்னென்னா, விக்ரம்னு ஒரு படம், அதில் எங்கள் ஃபாதர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபைட்டராக. அப்போ ஷூட்டிங் பார்க்குறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. அப்போ சாரை வந்து நான் பார்த்த இடம் வந்து இந்த நாகரா வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு சாரை பார்த்துட்டு இருப்பேன். இன்றைக்கி அவங்க கிட்டேயே நான் உட்காந்துருக்கேன்னா எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார். இந்த திரையுலகில் வந்துட்டு ஸ்டண்ட்டில் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல் நேம் சொன்னதே சாருடைய பேர் தான். இவங்க கூட நான் ஸ்டண்ட் பண்ணணும். இன்றைக்கி அவங்களுடைய படத்துலேயே நான் ஸ்டண்ட்டு விற்கினராக இருக்கிறேன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம், இந்த படத்துடைய இயக்குனர் ராஜேஷ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அப்புறம் பிரகாஷ் ராஜ் சாருடைய ரசிகன் நான். என்னென்னா, செம்மக்க சாரக்குழுன்னு ஒரு தெலுங்கு படம், கோடு தாக்கரி நாராயணராவ் டைரக்டர். ஒரு டைலாக் வந்துட்டு ஒரு தலைக்கோணாவில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு டைலாக் வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு 10 பேஜஸ் இருக்கும். அத்தனை பேஜுக்கும் டைலாக்கும் ஒரே ஷாட்டில் முடித்தாங்க. அன்னையிலேருந்து அவருடைய ரசிகர் நான். உண்மை அதுதான். இருந்தாலும் என்ன எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, ஸ்டண்ட்டு நம்போது உயிர் பாதுகாப்பு வேணும், கைகால் உடையாமல் ஒர்க் பண்ணணுன்ற விஷயங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது. நிறைய என்ன பெல்ட் எடுப்பாலாம் பண்ணுவோம். ஆனால் எங்களுக்குன்னு நிறைய விஷயங்கள், எங்களுக்குன்றதில்லை, சினிமா உலகுக்கே நிறைய விஷயங்கள் சார் தான் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. எங்களுடைய விஷயம் கார் அப்செட் பண்ணுறதுலேருந்து
ரோப் ஷாட் இதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் கூட கார் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. ஃபாரின்லேருந்தும் சரி, இப்போ முதல் வந்து பாம்பே அங்கேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபாரின்லேருந்து வரச்சு கார் தான். அவருக்கு அதுக்கும் சேர்த்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த படம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ரொம்ப அருமையான விஷயமா இருக்கும் இந்த படத்தில் எல்லாமே. நன்றி, வணக்கம்.